जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना जे कि कर्कट राशि स्वभाव विषय, कर्कट राशि लक्षण विषय, कर्कट राशि जीवन काल भितर घटना कौन घटी थाए, समस्या कौन रही थाए। तेणु सर्वमोट उपर कर्कट राशि विभिन्न समस्या पाखु आरंभ करके आम आज कहवा कर्कट राशि व्यक्ति मैंने निश्चित भाव में कार्यक्रम को देखु आपण जीवन काल भितर कौन सब घटना रही आप देखा किपर आपंकर समस्या सब कौन होता है, क्यों क्यों वर्ष मान प्रभाव पड़ता है। मो उपस्थापना कार्यक्रम में केवल कर्कट राशि व्यक्ति आज सुंदर कार्यक्रम आनी आप निश्चित भाव में यह देखु अनुभव करूँ। तेरे प्रिय दर्शक बंधु मन रखु, मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने जाकि पुनर्वसु नक्षत्र 7-4 8-4 पुष्य नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने मन रखु। पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि व्यक्ति माने 7 काणे 4 फल विप्रवर्ण पूजा कर्म रे माने बेसी उत्साही होइथांती। एमानकर चंद्र होची क्षेत्री, एमाने देवगण, एमानक कपाळ रे खंड खंड गार पड़ी थाए, 4 रेखा थाए, एमाने टिके मायावी टाइप रो रहिथांती। शिर ताको शरीर माध्यम रे मध्य जागृत बा देखा देई थाए एवं एमाने पिता माता को ऊपर बेसी भक्ति रखिथांती, देव ब्राह्मण रे भक्ति मध्य रखिथांती। एमाने जदि कहबी तापरे यही माने पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि कथा दक्षिण अंगरे तांकर कोनोसी दक्षिण अंगरे तिल चिन्ह निश्चित भाव में थाए, आउ पिंगल केश निश्चित भाव में एमानकर होइताय, चक्षु सुंदर होइताय, लोम शरीर रे किछि किछि देखा देई थाए। एमाने ज्ञानवंत और दूरदर्शी होइतांती एई कर्कट राशि व्यक्ति माने पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि व्यक्ति। जदि पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि व्यक्ति कथा कहवा, इमानिले 8 काण 4 काण 4 पण फल विप्रवर्ण, ये देवादि कार्य मध्य उत्साही थांती। आउ एमाने चंद्र एमानकर क्षेत्री, ए देवगण होइतांती, एमानकु गज कपाळ बोली कि कुआ जाय थाए। एमानक कपाळ रे 5 रेखा अर्थात 5टी गार मध्य थाए, राजपूज्य एमाने थांती। आउ जदि मु कहबी एई कर्कट राशि जहाँकि पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई एमाने मध्य बहुत सुंदर मध्य होइथांती। शत्रुवादी एमानक हस्तरे एक मत्स्य रेखार एमती गोटे चिन्ह थाए, जहाँकि सामर्थ्य बड़ होइताए, बड़ दाता होइथांती, धर्मपरायण एमाने मध्य होइथांती। जदि आमे अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि विषय कहबा तारे अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि 9 काणे 4 फल ए विप्रवर्ण राज कार्य सदाबले समाज सेवा प्रति उद्यम थांती। एमानकर चंद्र क्षेत्री, एमाने दानवगण होइतांती, मन भितर टिके माया थाए, आ श्रृंगार लालसी होइतांती। बाल्य काल रे एमाने टिके क्लेश पाइतांती, 14 वर्ष ठारू जेतबे सेमान 14-15 वर्ष होय सेतबले एमाने सुखी होइतांती। एमानकर जदि मु कहबी एई अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि व्यक्ति कथा ताले एमाने मध्य कीर्तिवंत होइथांती, देव कीर्तिकरण होइथांती, एमाने देवालय निर्माणकारी मध्य होइथांती, केही नाम विख्यात करिथाए, भल स्थिर बुद्धि भी एमानकर मध्य थाए। तेबे मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति माने मु एबे तीनोटी नक्षत्र विषय तो कहली, एबे मु सर्वमोट उपरे आपनकर कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई मु कहबाकू चाहूची। तेबे ध्यान दियंतु, आपनकर अश्लेषा नक्षत्र हो बा जो नक्षत्र हो, तीनोटी नक्षत्र जो कर्कट राशि व्यक्ति माने अछ, तेबे एमानकर राजपूजक हस्त बा दंत टिके टिके बड़ कार्यकारी होता है, चक्षु टिके रक्तबर्ण होता है, सुख मुख भी मध्य बहुत सुंदर होता है, देवालय निर्माणकारक नाम विख्यात, शत्रु मित्र समान भाव एमान पाखरे थाए और स्थिर बुद्धि एमानकर होता है। साधारणतः विशिष्ट प्रशस्त वृक्ष, कपाळ पुरिला गाल, रसपूर्ण किंतु राशि शरीर सुंदर मध्य होता है, दांत मुख गोलाकार होता है, पितृ मातृ भक्ति एमानकर थाए। आपण माने ई कर्कट राशि व्यक्ति आपण माने आपनकर स्वास्थ्यवान और सुंदर आकर्षण तथा मन को महिला परी मोहिनी शक्ति आपण मानक मुखमंडल रे विराजित होता है। आपनकर कथाबार्ता स्वभाव और कार्यकलाप होची विचित्र धरणर, रसपूर्ण मधुर कथारे समस्त को आपण माने करायत करि पारंती मोर एई कर्कट राशि व्यक्ति माने। जदि मु कहिबी एई कर्कट राशि व्यक्ति मानक कथा, तेबे आपण माने ध्यान दियंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण माने चरित्रवान, आपनकर भाग्य सर्वदा परिवर्तनशील होता है, अर्थर अभाव आदम किंतु जना पड़ी न थाए, बयसर वृद्धि संगे संगे आर्थिक उन्नति घटे, निजर कार्य दक्षता भाग्य उन्नति हुए, शांति श्रृंखला सेवा शल्य चिकित्सा बैंक जीवन बीमा आदि रे ए जो कार्य सब जदि कर्कट राशि व्यक्ति माने करंती उन्नति संभव होता है। आपण मानकर राशि वाणिज्य व्यवसाय कले मध्य उन्नति होता है। तेबे आपण मानकर मस्तिष्क मुखमंडल चक्षुरे माने असुस्थतार किछि लक्षण मध्य प्रकाश पाई थाए। कौन से लक्षण ना वंशगत रोग
ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ରୋଗର କାରଣ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ କଫ ପ୍ରକୃତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବା, ଗୃହର ବାତାବରଣ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖରଚ କରି ଅପମାନିତ ହେବା ଅନୁମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳାକାର, ବକ୍ତା, ପରିଶ୍ରମ କରିବାର, ମାନେ ବହୁ ଜନଠାରେ ସ୍ନେହ ହେବାର, ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଏମିତି କିଛି ଦକ୍ଷତା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଉପକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଳଙ୍କ, ମିଛ, ଅପମାନ, ତାଙ୍କର ବେଇମାନି ଯୋଗୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷୀ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଶେଷରେ କଳଙ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତଥା ଛାତି, ପେଟ, କଟି, ହାଡ଼, ମୁଖ, ଜୀବ, ଦାନ୍ତ ଆଉ ହୃଦୟ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଆଉ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦେଶରେ ରହିବା ଯୋଗ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୁଖ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବା ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଭାବରେ ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ବାଧା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ଚାକିରିରେ ଅବନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହୁ ତଳେ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ପରିଲିଖିତ ଯଦି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର କାହାଣୀ। ଭଗବାନ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ତାର କଳାକର୍ମର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁପଥ କୁପଥ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ନୟନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଏ ସେହି ଫଳ ସେ ପାଏ। କୁପଥରେ ଗଲେ କୁଫଳ ପାଇଥାଏ, ସୁପଥରେ ଗଲେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ, କେହି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ନୟନରୁ ଦୁଇ ପଥ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ବୃଷ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଆଉ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ମିତ୍ରତା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୁଇଥର ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କାରିକାରୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ, 23 ବର୍ଷ, 27 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ବିବାହ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କର କଥା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ରହୁଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଜର କରିଦେବା। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। 21 ବର୍ଷରୁ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ଲେଖାଲେଖି, କଳା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 42 ବର୍ଷରୁ 52 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ ବୋଲି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାରରେ ବାଧା, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଧୋକା, ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପୋଲିସ ଭୟ, ଅପମାନ, କଳହ ଆଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଧାର ଉଧାରର ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାଲିବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା, କଫ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ
ଏହା ଗତ ହେଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା ଗତ ହେଲା ପରେ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଅସୁବିଧା ସମୟ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। এই କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଦୁଇ ନେତ୍ର ବା ଦୁଇ ନୟନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଥ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ସେ ତା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରଖିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତାର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଭୋଗାଭୋଗ କ'ଣ, ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ, ସବୁ କିଛି କର୍ମଫଳକୁ ଯୋଡ଼ିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସତ ଅସତର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସତ ପଥରେ ଗଲେ କୁକର୍ମ ଫଳ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅସତ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସୁଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଷ୍ଠି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ এই ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତାର ପ୍ରତିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ବାଟ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।